ગ્રેટ મોર્નિંગ મિત્રો. દર વખતે આપણે આપણી લાઈફ માટે જ્યારે કંઈક વિચારીએ છીએ ને ત્યારે એ પૂર્ણ થશે કે નહીં એના માટે ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય છે. અને એમાં જ એક બહુ જ અગત્યની વસ્તુ જેને આપણે હંમેશા નેગ્લેક્ટ કરીએ છીએ એ છે આપણું સ્વાસ્થ્ય. તો સૌથી પહેલા તો હેલ્થ વિશે કોઈ પણ વાત ચાલુ કરતા પહેલા અહીંયા આગળ આપણે એક વિડીયોથી એક વાર્તા સાંભળી અને એના વિશે થોડું સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બરોબર ને? કારણ કે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણી લાઈફની અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ ખરેખર આપણે એમાં કેવી રીતના એને સમજીએ છીએ કે નહીં, જરા આનાથી આપણે समझવાનો प्रयत्न करिए कि वार्ता थी આપણે स्टार्ट करिए। आज एक राजा और रानी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हमने बचपन में बहुत सारी ऐसी राजा और रानी की कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन ये कहानियाँ बच्चों के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। राजा और रानी की कहानी में क्या होता है? एक राजा होता है, एक रानी होती है, दोनों हंसी खुशी से मौज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ये राजा है, उसकी 4 रानियां हैं। राजा को अपने अंतिम समय में एक बीमारी हो गई, कैंसर हो गया। उसका आखिरी समय जा रहा था। उसको पता चला कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो वो अपनी चौथी रानी के पास गया और चौथी रानी के पास जाके बोलता है कि रानी, आज तक मैंने तुझे बहुत समय दिया है, तुझे अच्छे से रखा है, तुझे अच्छा खाना खिलाया है, होटल में घूमने के लिए ले गया हूँ, तेरी बहुत केयर की है, तो अब तू मेरा आखिरी समय है, अब मेरे साथ चल। तो रानी बोलती है कि राजा जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप जाने वाले हो, लेकिन आपके साथ मैं नहीं आ सकती। राजा को बहुत दुख होता है कि जिसके साथ मैंने पूरी ज़िंदगी बिताई, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ भागा दौड़ी की, और वो मेरे साथ आने के लिए ना बोल रही है। राजा फिर तीसरी रानी के पास जाता है और उसको पूछता है कि तुझको मैंने बहुत प्रेम किया है, तेरे पीछे मैं बहुत भागा हुआ हूँ, तेरे लिए मैंने मेरी चौथी रानी को भी टाइम नहीं दिया है, तुझे अपने दिल से रखा है, तेरे लिए मैंने अपना टाइम भी घुमाया है, मेरा वक्त भी तेरे लिए दिया हुआ है, तो अब मेरा आखिरी समय है, अब तू मेरे साथ चल। तीसरी रानी बोलती है कि राजा, मुझे बहुत दुख हुआ है कि अब आप जाने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ नहीं आ सकती, और अलबत्त आपके जाने के बाद मैं दूसरे और किसी के साथ चली जाऊंगी। राजा को बहुत दुख होता है कि जिसके पीछे मैंने इतना टाइम दिया, जिसको इतना प्रेम किया, जिसके पीछे मेरा समय भी मैंने भुला दिया, और आज वो ना बोल रही है। राजा फिर दूसरी वाइफ पे जाता है, उसको पूछता है कि रानी, अब मेरा आखिरी समय है, अब तू मेरे साथ चल। दूसरी रानी बोलती है कि राजा, आप जा रहे हो, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ सकता। राजा बोलता है, मैंने तुम्हारी बहुत कदर की है, तुम्हारी बहुत सेवा की है, तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रखा है, मैं जहाँ भी गया हूँ हमेशा तेरे को मेरे साथ लेके गया हूँ, तेरे पीछे मैंने अपनी धन दौलत समय सब कुछ वेस्ट किया, और अभी तो ना बोल रही है। रानी बोलती है कि राजा, मैं आपको मृत्यु के मुख तक छोड़ने आऊँगी, आखिरी दम तक आपके साथ रहूँगी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ
राजा को बहुत दुख होता है कि मेरा कोई है ही नहीं। फिर राजा अपनी पहली बीबी के पास जाता है, जिसको उसने बहुत थोड़ा सा समय दिया होता है, जिसके बारे में वो ज़्यादा जानता भी नहीं है, उसका मुंह भी ज़्यादा अच्छे से देखा हुआ नहीं है, जिसको ना खाना खिलाया है, ना घूमने ले गया है, ना उसके पीछे टाइम दिया हुआ है, उसको पहले से निगलेक्ट ही किया है। राजा पहले बीबी के जाकर बोलता है कि रानी, अब मेरा अंतिम समय है, मेरे साथ चलना। पहले बीबी खुश हो जाती है तो बोलती है, जो बोलो राजा, हमेशा मैं आपके साथ ही रही हूँ। आपने चाहे मुझे माना हो, चाहे मुझे ना माना हो, मेरी कदर की हो, मेरी कदर ना की हो, जैसा भी हो, हमेशा से मैं आपके साथ ही रही हूँ। अब भी मैं आपके साथ ही आऊँगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। राजा की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि जिसको मैंने कभी गिना ही नहीं है, आज वो ही मेरे साथ है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी राजा और रानी की स्टोरी है। इस स्टोरी कहने के पीछे का तात्पर्य क्या है, आप सोच सकते हो? ये राजा कौन है और ये चार रानियां कौन हैं? एक्चुअली जो राजा है वो हम खुद है, और जो रानियां है, जो चौथी रानी है, वो हमारा परिवार है। हम हमेशा अपने परिवार के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसके लिए फूड खिलाते हैं, घूमने ले जाते हैं, उसके पीछे पूरा अपना जो भी होता है वो उनके लिए ही हम करते हैं। लेकिन फिर भी आखिर समय पे वो अपने साथ नहीं आ सकते। जो तीसरी रानी है, वो है हमारी धन दौलत, मिलकत, पैसा, सोना, जो हम अर्ज करते हैं, जिसके पीछे हम अपने परिवार को भी भूल जाते हैं। इतना सारा पैसा इकट्ठा करने के लिए हम अपना सब कुछ, टाइम सब कुछ दे देते हैं। अलबत्त हमारे जाने के बाद वो पैसा किसी और का हो जाता है, उसका मालिक कोई और हो जाता है। जो दूसरी रानी है वो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, जो अंतिम वक्त तक हमारे साथ रहता है, लेकिन वो भी हमारे साथ नहीं आता है। और जो पहली रानी है, जिसको हम सब, आप और मैं, हम सब निग्लेक्ट करते हैं, वो है हमारा सोल, हमारी आत्मा। वो हर हमेश हमारे साथ रही है, रहेगी, और आगे भी हमारे हर जीवन में हमारे साथ ही रहेगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपने शरीर, अपने परिवार के साथ साथ अपनी अंतरात्मा पे, अपने अंदर की जो विचार है, सोच है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिससे अगर हमारा सोल अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली हमारी चारों बीबियाँ खुश रहेगी। ગ્રેટ. તો આપણે અહીંયાથી એટલું તો ચોક્કસ સમજી શકીશું કે અહીંયા આગળ જે આ ટૂંકી વાર્તા કહેવાનું મકસદ શું છે. આપણી જિંદગીની અંદર આપણે ચાર એવા આયામો છે જેની ઉપર જીવતા હોઈએ છીએ. એક છે આપણો પરિવાર, બીજું છે આપણી માલ મિલકત, સંપત્તિ, ધન દોલત, ત્રીજું છે આપણું શરીર, અને ચોથું છે આપણો આત્મા. આપણે મોટા ભાગે આપણા પરિવાર માટે જ બધું કરીએ છીએ, અને આપણો પરિવાર જ આપણા માટે આ પૃથ્વી ઉપર આ જીવન દરમિયાન દરેકે દરેક વસ્તુ છે. તમે ધન દોલત સંપત્તિ ભેગી કરો છો તો સારા માટે, તમારા પરિવાર માટે, બાળકો માટે. પણ જ્યારે પરિવાર અને ધન દોલતની પાછળ ભાગવાનો સમય આવે છે, ત્યારે આપણે જે નિગ્લેક્ટ કરીએ છીએ ને, એ છે આપણું શરીર, આપણું હેલ્થ. અને હેલ્થની અંદર પણ આપણો આત્મા. કારણ કે WHO એટલે કે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન પણ અત્યારે સારા સ્વાસ્થ્યની ડેફિનેશન કેવી રીતના આપે છે ખ્યાલ છે?
તમારામાંથી કોઈ કહેશે સારું હેલ્થ એટલે શું? હું હંમેશા એક વસ્તુ વિચારતો કે સારો ડોક્ટર કોને કહેવાય, ને મારા મનમાં વિચાર આવતો કે જે રોગ દૂર કરે અને માદા પડ્યા હોય ત્યારે આપણને સાજા કરે અને સારો ડોક્ટર કહેવાય. પરંતુ જ્યારે હું સાચે જ ડોક્ટર બન્યો ને ત્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો કે સારો ડોક્ટર એને કહેવાય જે દર્દીની અંદર ઊંઘતા ડોક્ટરને જગાડી દે. એટલે કહેવાનો મતલબ છે કે દરેક શરીરની અંદર પ્રિવેન્શન ઇઝ ઓલવેઝ બેટર ધેન ક્યોર. એટલે કે દરેક શરીર પોતાની જાતે જ હીલ થવા માટે સક્ષમ છે અને એ જે શીખવાડે એ ડોક્ટરને સારા ડોક્ટર કહેવાય. તો જે મોસ્ટ નિગ્લેક્ટેડ આયામ છે આપણી જિંદગીનો એ છે સ્વાસ્થ્ય એટલે કે હેલ્થ અને આપણો આત્મા એટલે કે સોલ. તો WHO નું એવું કહેવું છે, તમે બધા પણ એવું જ માનતા હશો કે અમારે ક્યારે દવાખાને જવું જ નથી પડતું એટલે અમે હેલ્ધી છીએ, અમારે ક્યાં કોઈ હેલ્થ ઉપર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. પણ WHO એવું કહે છે કે શારીરિક, માનસિક, સોશિયલ, ઇકોનોમિક અને સ્પિરિચ્યુઅલ આ 5 દ્રષ્ટિએ જો તમે હેલ્ધી છો તો તમે સાચે જ હેલ્ધી છો. આ 5માંથી કોઈ પણ આયામમાં જો તમે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું નથી રાખતા તો તમે હેલ્ધી નથી. તો બહુ જ અગત્યની વાત અહીંયા આગળ એ છે કે તમે જ્યારે પોતાની જાતને આ 4 આયામોમાં વિચારવાનો પ્રયત્ન કરશો કે શારીરિક રીતના તમે હેલ્ધી છો તો કદાચ તમે કહેશો કે મારે હોસ્પિટલ નથી જવું પડતું એટલે હું હેલ્ધી છું. સામાજિક દ્રષ્ટિએ એટલે કે સમાજમાં તમારી માન, મોભો, પ્રતિષ્ઠા ત્યાં આગળ ક્યાંક પ્લસ માઇનસ હોઈ શકે છે. સ્પિરિચ્યુઅલી એટલે આધ્યાત્મિક રીતના તમે આગળ વધો છો. સોશિયલ, સ્પિરિચ્યુઅલ, ઇકોનોમિકલ એટલે આ બધા જ આયામોમાં જ્યારે તમારું હેલ્થ સારું હોય ત્યારે તમે કહી શકાય કે શારીરિક રીતના અને માનસિક રીતના હેલ્ધી છો. અને આજે આ 21મી સદીની અંદર આ દુનિયાની અંદર આપણા મોદી સાહેબે યોગને ઘરે ઘર સુધી પહોંચાડ્યું છે, આપણી સનાતન સંસ્કૃતિને ઘર ઘર સુધી પહોંચાડી છે. તો એમનું પણ કંઈક કહેવું છે, ચલો આપણે એ પણ જોઈએ કે એ લોકો શું કહેવા માંગે છે. જે લોકો મને ઓળખે છે એ લોકોને તો કદાચ ખ્યાલ હશે જ કે બાય પ્રોફેશન હું ઓબ્સ્ટેટ્રિશિયન અને ગાયનેકોલોજીસ્ટ છું અને ડિપ્લોમા અને ફેલોશિપ લેપ્રોસ્કોપીની અંદર કરેલું છે. ગર્ભ સંસ્કારના ઓનલાઈન ક્લાસીસ લઉં છું. 3 પુસ્તકો, ધ આર્ટ ઓફ નેચરલ બર્થ, ધ ડિવાઇન પાર્ટ ટુ મધરહુડ અને બિયોન્ડ ધી વ્હાઇટ કોટ ફાઇન્ડિંગ પીસ એન્ડ ફુલફિલમેન્ટ ઇન મેડિસિન, આ 3 પુસ્તકનો હું ઓથર છું. ન્યુરો લિંગ્વિસ્ટિક પ્રોગ્રામિંગ અને લાઈફ કોચ મેં ડૉક્ટર જીતેન્દ્ર અઢિયા અને યોગેન્દ્રસિંહ રાઠોડ સર પાસેથી શીખેલું છે. અને આજે આપણે જે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ એક અલગ જ આયામની ઉપર આપણે વાત કરવાની છે. જેમ કે એલોપેથી એ એક સારવાર માટેનું એક એલોપેથી એટલે એક બ્રાન્ચ છે. આયુર્વેદિક તો આયુર્વેદિક પદ્ધતિથી લોકોને ટ્રીટ કરવા માટે સારવાર આપવા માટેની એક બ્રાન્ચ છે. હોમિયોપેથી તો હોમિયોપેથી પણ એક સારવાર માટેની બ્રાન્ચ છે. સિમિલરલી ફ્રીક્વન્સી મેડિસિન પણ એક ઇમર્જિંગ બ્રાન્ચ છે કે આવનારા સમયની અંદર ભવિષ્યની અંદર જેમ આ 3 એક ટ્રીટમેન્ટ અને સારવાર માટે ઉપલબ્ધ પદ્ધતિઓ છે એમ એક ફ્રીક્વન્સી મેડિસિન પણ ફ્યુચરની અંદર એક ઇમર્જિંગ બ્રાન્ચ છે. જેમ જેમ આગળ ડેટા અવેલેબલ થતા જશે એમ એનો ઉપયોગ પણ લોકો પોતાના પરિવારની અંદર પોતાના ફેમિલીની અંદર એનો ઉપયોગ સારી રીતે કરી શકશે. તો એક વખતે મોદી સાહેબે પોતાના યોગ અંગેના થોડાક અનુભવો કીધા હતા, આપણે જરા એ સાંભળીએ એમાં શું કહેવા માંગતા હતા. योग बीते युग की ही नहीं आने वाले युग की भी जरूरत है. वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के पुनः मिलन का ये एक सुनहरा अवसर है. चक्र के विज्ञान के जरिए वैश्विक फलक तक पहुंचने का विशाल मार्ग है. मित्रों, इन दिनों पश्चिम ने खोज की है. वो खोज ये है कि आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एक प्रोग्राम के माध्यम से अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपके शरीर पर वो सारे साधन लगा करके वो जांच सकते हैं
कि आपके ये जो चक्र हैं वो संतुलित अवस्था में है कि नहीं है। दुनिया के श्रेष्ठ जाने माने लोगों का उन्होंने सारा डाटा कलेक्ट किया है। बड़े भयानक में भयानक जो गुंडे लोग होते हैं, जेलों में पड़े हैं, क्रिमिनल एक्ट करना ही उनके डीएनए में है, उनके टेस्ट किए हैं। बड़े बड़े राजनेताओं के किए हैं, योगियों के, त्यागियों के, तपस्वियों के किए हैं। दुरावस्था में जिंदगी जीने के लिए मजबूर, आर्थिक संतुलन के लिए मेहनत करने वाले मजदूर के भी किए हैं। विश्व के हर समाज का किया है। उस पर इन दिनों रिसर्च चल रहा है। मित्रों, इस योग की हमारे पूर्वजों ने हमें जो विज्ञान दिया है वो दिन दूर नहीं है कि पूरा मेडिकल साइंस करवट बदल देगा। हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जब हम भी, हमारे यहाँ कोई संत महात्मा की फोटो हुआ करती थी, कोई भगवान की फोटो हुआ करती थी, तो उसके माथे के आसपास एक बहुत बड़ा तेजो वलय उसका पेंटिंग हुआ करता था। कोई ऐसा महापुरुष नहीं होगा, संत पुरुष नहीं होगा जिसके चित्र में पीछे तेजो वलय का प्रिंटिंग किया ना होगा। कभी कभी लोग मानते थे ये तो एक शोबाजी है, ये शायद एक आर्ट वर्क है। मित्रों, विज्ञान ने स्वीकार किया है कि शरीर के चारों तरफ, हर अंग के चारों तरफ एक ऑरा होता है। अगर उस ऑरा के माध्यम से हम चाहें तो व्यक्ति को 20 साल के बाद किस प्रकार की शरीर में कमियों की संभावना है, उस ऑरा से तय किया जा सकता है। और जापान ने, एक साइंटिस्ट ने एक कैमरा की खोज की है, उसको किलियन फोटोग्राफी कहते हैं। और मैंने जब पहली बार जीवन में किलियन फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा उपयोग होता है उसको देखने गया था मैं, तब उसकी साइज हुआ करती थी वॉशिंग मशीन की साइज का कैमरा हुआ करता था। और मैं गया था योगा की ट्रेनिंग के लिए एक स्थान पे, 40 दिन मुझे वहां रहना था। मैं बहुत मेरे पुराने समय की बातें कर रहा हूं आपके साथ। और उन्होंने मुझे कहा कि 40 दिन में आपका योगा का जो कुछ भी होगा उसके पूर्व हम आपके ऑरा की फोटोग्राफी करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे खुशी होगी। मैं थोड़ा बहुत किताबों से इन विषयों को मैंने पढ़ा था, जाना था। तो उन्होंने उस वॉशिंग मशीन जैसे इतने बड़े कैमरा पर मेरा अंगूठा रखा और उस पर मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था। उसकी फोटो निकाली, उस फोटो को रखा। 40 दिन के बाद जब मेरा वो पूरा ट्रेनिंग पूरा हुआ तो फिर वो मुझे कहा गया कि आपको जाने से पहले फिर से एक बार आपका ऑरा का फोटो निकालेंगे। और मित्रों, मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि इस मेरी 40 दिन की ट्रेनिंग के पहले जब मैंने ऑरा निकाला तो मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था। और 40 दिन के बाद जब उसी अंगूठे का ऑरा निकाला तो पूरे उस कैमरा के बाहर ऑरा चला गया। ये योग का सामर्थ्य है जी। 40 दिन के भीतर भीतर इसकी अनुभूति हो जाती है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है गुजराती में, अन्न एवो ओड़कार। वो सिर्फ भोजन की तारीफ करने के लिए नहीं है, जीवन में उसका स्थान क्या है उसको सरल भाषा में हमारे पूर्वजों ने एक कहावत के रूप में रखा है, अन्न एवो ओड़कार। हमारे यहां अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, प्रज्ञामय कोश, इन 5 कोश की चर्चा होती है। और यही हमारी जीवनचर्या, दिनचर्या, खान पान, विचार, आचार, पठन पाठन, इन सब से एक ऑरा तैयार होता है। हम गर्भ में होते हैं तभी ऑरा तैयार होना शुरू होता है। बालक भी जन्म के समय एक ऑरा के साथ निकलता है और आगे चल करके उसकी आदतों के अनुसार वो ऑरा शेप लेता है। और आज विज्ञान कहता है कि आपकी बीमारी तय करने के लिए कोई पैथोलॉजी लेबोरेटरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑरा से तय होगा कि आप में ये कमी है, ऑरा से तय होगा कितने समय के बाद ये कमी आएगी, और ऑरा से तय होगा कि आप अगर इन 10 साल के अंदर इस प्रकार की हैबिट चेंज करें तो आपका ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, प्रज्ञामय कोश ये सब परिवर्तित होगा और आप उससे बच सकते हैं। मित्रों, योग का विज्ञान इतना साइंटिफिकली अब स्वीकृत हो रहा है। जब ये स्वीकृत हो रहा है तब उसको वैज्ञानिक रूप में स्वीकार करके
हम जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं, हमारे और योग के बीच अद्वैत न रहे, हर हमारे जीवन की क्रिया प्रक्रिया स्वयं अपने आप में एक योग बन जाए। तो एक तो इस पहलू मेडिकल साइंस का एक नया पहलू खुलने वाला है, वो विज्ञान के स्वीकार कर लिया है। તો અહીંયા આપણે જોયું કે એક વિજ્ઞાનનો એક નવો જ પહેલું, નવો જ આયામ જે ઓપન થવા જઈ રહ્યો છે. અને જેમ એ વિડીયોની અંદર મોદી સાહેબે કીધું કે આપણા ઓરાની અંદર ભવિષ્યમાં જે પણ રોગ આવવાના છે ને, તે પહેલેથી જ આપણે એને જાણી શકીએ છીએ. હવે અહીંયા આગળ આપણે બધાને ઘણી વખત એમ થતું હશે કે આજે દરેક મહાપુરુષોની આજુબાજુમાં તેજોવલીની એમણે વાત કરી, ભવિષ્યમાં જે રોગ આવવાના છે એની વાત કરી. તો કઈ રીતના આપણે સાંભળીએ કે માની શકીએ કે એ બધી વાતો સાચી હશે? તો અહીંયા આગળ એક એક્ઝામ્પલથી તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. આપણે બધા લોકોએ ક્યાંક ને ક્યાંક ટીવી ઉપર, પુસ્તકોની અંદર કે કોઈકના મુખે સાંભળ્યું જ છે કે પુનર્જન્મ જેવી વાતો હોય છે. ક્યાંક આપણે એવા વિડીયો પણ જોયા છે કે 5 વર્ષ, 7 વર્ષ, 10 વર્ષનું નાનું બાળક એને ગયા જન્મને યાદ કરે છે. અને એવા એક્ઝામ્પલ પણ છે જ્યારે એને એની પૂછવા પ્રમાણે એની જગ્યા ઉપર લઈ જવામાં આવે છે, ત્યાં ગયા પછી ખબર પણ પડે છે કે એ જ જગ્યાએ જન્મ્યા હતા અને જ્યાં આગળ એ કહે છે બધી વાતો હકીકત પણ છે. તો આવું કઈ રીતના શક્ય છે? તમને અહીંયા આગળ એક પ્રશ્ન પૂછું કે તમારી બુદ્ધિ ક્યાં હોય, તમારી યાદશક્તિ ક્યાં હોય? તો આપણા બધાનો એક જ જવાબ હશે ને, કે આપણા માઇન્ડમાં, આપણા બ્રેઇનમાં. બરોબર. હવે જો આપણી યાદશક્તિ અને આપણી મેમરી એ આપણા બ્રેઇનની અંદર હોય તો એક વસ્તુ અહીંયા બહુ જ અગત્યની છે કે આ પૃથ્વી ઉપર આપણે જે જીવન લઈને આવ્યા છે એ કંઈ અનલિમિટેડ નથી, એ લિમિટેડ છે. એટલે એકના એક સમય તો એવો આવશે જ કે આપણે આ પૃથ્વી છોડીને જવાનું છે. અને આ આપણી લાઈફ દરમિયાન આપણે જે પણ કંઈ સંભાળનાઓ ભેગા કર્યા છે, યાદશક્તિ આપણી જે પણ છે, એની અંદર જે પણ મેમરી આપણે નાખી છે, એ મેમરી છેલ્લા સમયે આ પૃથ્વી ઉપર જેટલા પણ માણસો છે ને, એ લોકો 3 રીતના પૃથ્વી છોડે છે. એક, હિન્દુ સંસ્કૃતિ પ્રમાણે આપણને અગ્નિદાહ આપવામાં આવે છે. તો એવા સમયની અંદર આપણું બ્રેઇન એક રાખ થઈ જાય છે. એનો મતલબ છે કે ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે. કદાચ અમુક સંપ્રદાયની અંદર અને હિન્દુ સંપ્રદાયમાં પણ અમુક લોકોમાં બોડીને જમીનની નીચે દાટવામાં આવે છે. ક્રિશ્ચિયનોમાં પણ દાટવામાં આવે છે. બરોબર. તો જ્યારે એને જમીનની નીચે દાટવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે? અમુક વર્ષોના અંતરાલ પછી એ બોડી સડી જાય છે, ડિકમ્પોઝ થઈ જાય છે. એવા કેસની અંદર પણ આપણા બોડીની અંદર કોઈ બ્રેન રહેતું નથી. કદાચ અકાળે મૃત્યુ થયું છે કે જંગલમાં કે કોઈ એવી જગ્યાએ કે જ્યાં આગળ આપણી આસપાસમાં આપણા બોડીની પ્રોપર વૃદ્ધિ કરે એવું કોઈ નથી. તો એવા સમયે કોઈ જંગલી જાનવરો કે ગીધ કે જંગલી પશુઓ એ પણ આપણા બોડીને ખાઈ જાય છે. એવા કેસમાં પણ આપણું બ્રેન રહેતું નથી. તો પછી આપણી યાદશક્તિ આપણા બ્રેનમાં હોય અને આ દરેક કેસની અંદર જ્યારે આપણું બ્રેન નામશેષ થઈ જાય છે કે ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે, તો પછી યાદશક્તિ બીજા જન્મમાં આપણી પાસે આવે છે કેવી રીતે? આપણું સનાતન ધર્મ એવું કહે છે કે આપણા સંસ્કારો આપણી સાથે બીજા જન્મમાં આપણી સાથે આવે છે. આ જન્મમાં જે કર્મો કર્યા છે એ કર્મોના ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે એ બંધનો આપણી સાથે બીજા જન્મમાં આપણી સાથે આવે છે. તો આ બધી જ વસ્તુ આપણા ઓરાના જે 7 લેયર હોય છે ને, એ 7 લેયરમાં એક ડિજિટલ ફોર્મમાં રેકોર્ડ થાય છે અને એ ડિજિટલ ફોર્મમાં આપણા નવા જન્મમાં આપણી સાથે આવે છે. તો એ અત્યારે જે મારો ઓરા છે કે જે તમારો ઓરા છે એની અંદર તમારા આ જન્મમાં અત્યાર સુધીમાં તમારા સંગ્રહેલા તમારી મેમરી અને યાદશક્તિની સાથે સાથે પાછલા દરેક જન્મોના પણ ડેટા એની અંદર સંચિત છે. અને જો એ ઓરાને ડિકોડ કરવામાં આવે તો ડેફિનેટલી આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ સમજી શકીએ છીએ. જો તમે ક્યારેક પાસ્ટ રિગ્રેશન થેરાપી વિશે સાંભળ્યું હશે તો ઘણા એવા બધા રોગો છે કે જેમાં જો સાયન્સના કારણે જેટલી પણ મહેનત કર્યા પછી જો અમુક વસ્તુઓ પકડમાં નથી આવતી
તો પાસ્ટ રિગ્રેશન થેરાપીની મદદથી પુનર્જન્મના કારણે પાછલા જન્મમાં જો કોઈ એવી ઇવેન્ટ બની હોય તો ઇવેન્ટ જોઈ અને એ જે દુઃખ હોય છે એને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે અને એના સફળ રિઝલ્ટ પણ મળે છે. જેવી રીતના એલોપેથીમાં એના પોતાના રિઝલ્ટ હોય, આયુર્વેદના એના પોતાના રિઝલ્ટ હોય, એવી રીતના આવી ઓકલ્ટ થેરાપીના પણ પોતપોતાના રિઝલ્ટ હોય છે. તો કહેવાનો મતલબ છે કે આપણા ઓરાની અંદર એ બધી જ વસ્તુઓ પડી છે. પણ અહીંયા આગળ હંમેશા શું આવે ખબર છે? આપણું માઇન્ડ સેટ અહીંયા આગળ આવી બધી વસ્તુઓ માનવામાં આપણને ના પાડે. કારણ કે આપણે અહીંયા આગળ ફ્લેક્સિબલ નથી થતા. એક ફિક્સ માઇન્ડસેટ લઈને જ બેઠા હોઈએ છીએ. કેમ? હું તો ટેકનોલોજી વાળો, હું તો ભણેલો, હું તો આ બધામાં નથી માનતો. તમારામાંથી કેટલા લોકોએ ગીતાજીને વાંચી છે? કેટલા લોકોએ આપણા રામાયણ મહાભારતને સાંભળ્યું છે કે વાંચ્યું છે? લગભગ જૂજ. રામાયણ, મહાભારત અને ગીતાજીની અંદર બધી જ સાયન્ટિફિક ડિટેલ એકદમ સામાન્ય રીતના આપી છે, પણ આપણે સમજવા તૈયાર નથી. આપણે એક ફિક્સ્ડ માઇન્ડસેટ લઈને આવ્યા છીએ કે ભાઈ વેસ્ટર્ન સંસ્કૃતિ કે એ સાચું અને આપણી સંસ્કૃતિ કે એ ખોટું. પણ તમે માનશો તો ભારત એ આ પૃથ્વી ઉપરની સૌથી જૂનામાં જૂની સંસ્કૃતિ છે અને વિશ્વમાંથી લોકો નોલેજ માટે અને જ્ઞાન માટે ભારતમાં આવતા અને ભારતની અંદર તક્ષશિલા અને નાલંદા જેવી વિશ્વવિદ્યાલયો હતા કે જેની અંદર આખી દુનિયાના લોકો અહીંયા આગળ શીખવા માટે આવતા. અને જ્યારે વિદેશી આક્રાંતોને ખબર પડી કે જો ભારતને હરાવવું હશે ને તો એની સંસ્કૃતિ ઉપર હુમલો કરવો પડશે. તમે નહીં માનો, પણ આ બે નાલંદા અને તક્ષશિલાને જ્યારે એમણે આગ લગાડી તો એ બંને યુનિવર્સિટીની અંદર જે પુસ્તકો હતા ને એ પુસ્તકોને સળગતા અને બળતા લગભગ 90 દિવસ કરતા વધારે સમય લાગ્યો છે. અને જે બિલ્ડિંગો હતી 4-4 ને 5-5 માળની બિલ્ડિંગો હતી. ખાલી એક વિષય ઉપર એક રૂમ ભરીને પુસ્તકો હતા. આટલું ભવ્ય આપણું ભારત હતું, આટલું ભવ્ય આપણું નોલેજ હતું. પણ આપણે તો વેસ્ટર્ન કે સાચું. એ દરમિયાન ભારતની અંદર આવેલા જે વિદેશી લોકો જે અહીંયાથી શીખીને ગયા અને એમણે પોતાની ભાષામાં જે લિટરેચર લખ્યું અને એ જ લિટરેચર અત્યારે જ્યારે પાછું ઇન્ડિયામાં આવે છે ત્યારે આપણે સંસ્કૃતિને સાચી માનીએ છીએ, પણ આપણે પોતાની સંસ્કૃતિને આપણે સાચું માનતા નથી. કારણ કે દરેક વસ્તુ એવું જરૂરી નહીં કે સાયન્સ એક્સપ્લેન કરી જ શકે છે. ઇફ ધ સાયન્સ કેન નોટ એક્સપ્લેન સમથિંગ, ડઝ ધેટ મીન ઇટ ડઝન્ટ એક્ઝિસ્ટ? એટલે કે જો અત્યારે જો સાયન્સ કશું પ્રૂવ નથી કરી ચૂક્યું તો એનો મતલબ એવો છે કે વસ્તુ શક્ય નથી. ધારો કે હું અત્યારે તમારી સાથે વાત કરી રહ્યો છું, તમે અત્યારે મને તમારા મોબાઈલ ઉપર તમારા ઘરે બેઠા જોઈ રહ્યા છો. આ એક હકીકત છે, બરોબર ને? હવે આની આ જ ઇવેન્ટ જો તમે એવું વિચારો કે આજથી 15, 20, 25 વર્ષ પહેલા તમારા દાદા કે તમારા પપ્પા તમને એમ કે બેટા અહીંયા બેઠા બેઠા આપણે અમેરિકા કે કેનેડા કે બહારની કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં કોઈ છે ને અહીંયા ઘરે બેઠા બેઠા જોઈ શકીએ, તે વખતે આપણને શું થાય? દાદા કે પપ્પા તો ગપ્પા મારે છે. કેમ? કારણ કે એ વખતે મોબાઈલ પણ નહોતો. કદાચ ફોન પર વાત કરવી પણ લોકો માટે નવાઈ લાગતી કે અહીંયા બેઠા બેઠા દૂર વાત કરી શકીએ છીએ. તો એ સમયે આપણા માટે કંઈ પણ સાયન્સને એક્સપ્લેન કરવું બહુ અઘરું હતું. કેમ? કારણ કે કોઈ જોયું જ નહોતું. એટલે કોઈ માનવા જ તૈયાર ના હોઈ શકે કે આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા એકબીજાની સાથે લાઈવમાં વાત કરી શકીએ. પણ એ આજની આ ક્વોન્ટમ સાયન્સની દેન છે, આજની આ 5G ટેકનોલોજીની દેન છે. બીજો એક પ્રશ્ન પૂછું વધારે સરળતાથી એને સમજવા માટે. તમે અત્યારે તમારા ઘરમાં જ્યાં આગળ બેઠા છો, સોરી, તમે અત્યારે તમારા ઘરમાં જ્યાં આગળ બેઠા છો, હું એમ પૂછું કે તમે ત્યાંથી ઊભા થઈ અને 5 કિલોમીટર દૂર તમારી આજુબાજુ જે નિયર બાય માર્કેટ હશે એ માર્કેટમાં જઈ શકશો? તો તમારો બધાનો જવાબ લગભગ એક જ હશે. શું હશે? હા. કેમ? કારણ કે ત્યાંથી ઊભા થઈ ઘરની બહાર નીકળી તમારી પાસે મોપેડ, લ્યુના, બાઇક, 4 વ્હીલર અને કશું નહીં હોય તો ચાલતા ગમે તે રીતના તમે ત્યાં આગળ જઈ શકો છો અને આ તમે અનુભવ કરેલો છે. હવે તમને એમ કહું
તમે અત્યારે જ્યાં બેઠા છો ત્યાંથી ઉડીને 5 થી 10 કિલોમીટર દૂર તમારી નજીકમાં જે પણ માર્કેટ છે ત્યાં આગળ તમે જઈ શકશો? અત્યારે તરત શું થશે ખબર છે? તમારું માઇન્ડ તમારા બ્રેનની અંદર અત્યાર સુધીની તમારી જેટલી પણ મેમરી છે, પાસ્ટ મેમરી, એને યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે કે ક્યાંય પણ હું ઉડ્યો છું, મેં કોઈને ઉડતા જોયા છે, કોઈ ઉડીને ગયું છે. એ પાસ્ટ મેમરી પ્રમાણે એ તમને એક આન્સર આપશે કે ના, કોઈને ક્યારેય આપણે ઉડતા જોયા નથી, હું પણ ક્યારેય ઉડ્યો નથી, એટલે ઉડીને હું જઈશ નહીં. એટલે અહીંયા આગળ તમારું માઇન્ડ તરત તમને શું કહે છે? તમારી પાસ્ટ મેમરી અથવા તમારી પાસ્ટ બિલીફ અથવા તમારા પર્સનલ એક્સપિરિયન્સના ઉપરથી એક આન્સર આપશે તમને. શું આન્સર આપશે? ઉડીને જવાય નહીં. પણ એનો મતલબ એવો નથી કે તમે ઉડી નથી શકતા. આપણા ડીએનએ નું અત્યારે ખાલી 5% જ એક્સપ્લોર કરેલું છે. બાકીનું 95% ડીએનએ છે ને અનએક્સપ્લેન્ડ છે. એની અંદર ઘણી બધી તાકાતો છે જે આપણે સુપર હ્યુમન્સની અંદર જોઈએ છીએ. સુપર હ્યુમન્સ કે એમને સુપર હ્યુમન્સ નથી હોતા, એની અંદર એવી એમના ડીએનએ ની અંદરથી એ ઉજાગર કરી શકતા હોય છે. એ કુદરતી રીતના હોય છે. વધારે સાહિત્યના સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો સાયન્સ એટલે શું છે? સાયન્સ હંમેશા ડિસ્કવર કરવામાં આવે છે. તમે બધાએ સાંભળ્યું છે શું નવી ડિસ્કવરી થઈ, સાયન્સે શું નવું શોધ્યું, બરોબર? હવે ડિસ્કવર કરવાનો મતલબ શું છે? બરોબર, જો કંઈક નવી વસ્તુ ડિસ્કવર કરવાની થઈ એનો મતલબ છે કે કોઈ એક વસ્તુ હતી જેના ઉપર કવરિંગ હતું, એને તમે કવર હટાવ્યું. ધેટ મીન્સ કે એ વસ્તુ પહેલેથી ત્યાં હતી જ, પણ અત્યારે સાયન્સે શોધી છે ને એના ઉપરથી કવર હટાવ્યું છે. આપણા વેદો અને પુરાણો, અથર્વવેદ, સામવેદ, બરોબર, એની અંદર ઋગ્વેદ, એની અંદર ઓલરેડી બધી વસ્તુઓ અંદર લખેલી જ છે અને જેને આપણા ઋષિ મુનિઓએ ઓલરેડી અમલમાં મૂકતા હતા. પણ એ નોલેજ અત્યારે વેસ્ટર્ન વર્લ્ડ એના ઉપરથી કવર ઉપાડી શોધીને આપણને પાછું આપે છે. એને આપણે કહીએ છીએ સાયન્સ. તો સાયન્સ એક ડિસ્કવરી છે અને એ નકારી શકાતી નથી. બીજા શબ્દોમાં કહું તો કોઈ પણ વસ્તુ છે ને એ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ કરે જ છે, પણ એ હજુ આપણી સામે આવી નથી. જેમ મેં વાત કરી કે મોબાઈલ પર વાત કરવી આજથી વર્ષો પહેલા નહોતું. સિમિલરલી તમને અહીંયા આગળ એક વાત કરું કે ધારો કે ગ્રેવિટી છે, તો ન્યૂટન્સના લો પ્રમાણે કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર નાખો તો નીચે જ આવે છે. એ લો ઓફ ગ્રેવિટી એવું કહે છે અને એને કોઈ નકારી શકતું નથી. ભલે એ માણસ અભણ હોય તો પણ આ એક લો છે, આ એક નિયમ છે અને કુદરતના નિયમો બદલાતા નથી. તો આ લો પ્રમાણે કોઈ પણ વસ્તુને જ્યારે તમે ઉપર નાખો છો તો એ હંમેશા ગ્રેવિટીના કારણે પૃથ્વી તરફ પાછું આવે છે. ભલે એ સાયન્સનો સ્ટુડન્ટ હોય, કોમર્સનો સ્ટુડન્ટ હોય કે એક ચોપડી પણ ભણ્યો ના હોય, પણ આ લો બદલાતો નથી. સિમિલરલી જે મેં વિડીયો કોલિંગની વાત કરી, એ અત્યારે શોધાયું એટલે આપણે હા પાડીએ છીએ. પહેલા લોકોને નથી ખબર, લોકો ના પાડતા હતા. હજુ પણ ટેકનોલોજીની વાત કરીએ તો આ પૃથ્વી ઉપર કોઈ પણ ઘટના છે ને એ 2 વખત રચાય છે. સૌથી પ્રથમ વખત માણસના મગજની અંદર અને બીજી વખત આ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે એક્શન લે છે ત્યારે એને રચવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કેવી રીતે. મારે કોઈ પણ કામ કરવું હોય તો પહેલામાં પહેલો મને વિચાર આવશે. ધારો કે કોઈ એક બિલ્ડિંગની જ વાત લઈ લો, તમારું પોતાનું ઘર બનાવ્યું જશે, બરોબર? તો જ્યારે તમે તમારા ઘરમાં અથવા તમારા ફાધરે જે ઘર બનાવ્યું છે ઘરની અંદર સૌથી પહેલા તો એમણે શું કર્યું હશે? સૌથી પહેલા તો એક આર્કિટેક્ટ પકડી ને મકાનની એક ડિઝાઇન બનાવી હશે કે ક્યાં આગળ કિચન આવશે, ક્યાં આગળ બેડરૂમ આવશે, ક્યાં આગળ મંદિર આવશે, કઈ જગ્યાએથી એન્ટ્રી આવશે. આ માઇન્ડની અંદર એક નકશો બનાવ્યો છે. એ નકશાને એ લોકો એક કાગળ ઉપર આકાર આપે છે. અને જ્યારે કાગળ ઉપર આકાર આપે છે તે કાગળ ઉપર જોઈને મજૂરો, કડિયા અને જે પણ બાકીના મેન પાવર છે એ આખા મકાન ઊભું કરવામાં મદદ કરે છે. તો સૌથી પહેલા એ આર્કિટેક્ચરના મગજમાં એ વિચાર આવ્યો અને પછી આ પૃથ્વી ઉપર એને આકાર લીધો. એનો મતલબ છે કે પૃથ્વી ઉપરની દરેક વસ્તુ 2 પ્રકારમાં છે. એક ડેટા ફોર્મમાં, બરોબર, અને બીજું મેટર ફોર્મમાં. ઓલરેડી ડેટા ફોર્મમાં છે. એ ડેટા ફોર્મને જ્યારે તમે ડીકોડ કરી અને તમારી એક્શન એની અંદર ઇન્કોર્પોરેટ કરો છો અને જ્યારે એક્શન લો છો ત્યારે ડેટા ફોર્મ મેનિફેસ્ટ થઈ અને મેટર ફોર્મમાં કન્વર્ટ થાય છે. ફરીથી તમને એનું એક એક્ઝામ્પલ આપું તો આ એક વિડીયો જુઓ. અહીંયા આગળ તમે જ્યારે એક રિસન્ટ ટેકનોલોજી, જે ઇનોવેટિવ ટેકનોલોજી, જે ભવિષ્યના સમયની અંદર કદાચ હકીકત બનશે,
આ ટેકનોલોજીની અંદર અત્યાર સુધી આપણે શું માનીએ છીએ, બાળક તો માત્ર એક માતાના પેટમાં જ પેટમાં જ ડેવલપ થઈ શકે. પણ અહીંયા આગળ એક લેબોરેટરીની અંદર એક સાથે 30 થી 35,000 બાળકો જન્માવી શકાય એવી એક ટેકનોલોજી વિકસિત થઈ રહી છે. બરોબર. અને એની અંદર જે ગર્ભ સંસ્કારના કન્સેપ્ટ છે, જેમ કે ગર્ભ સંસ્કારનો મતલબ છે કે એક જીનિયસ બેબી લાવવા માટે એક માતા અને પિતાએ કરવામાં આવતા કાર્યો કે જેની મદદથી 80% બ્રેન ડેવલપમેન્ટ જ્યારે બાળકનું એના માતાના ઉદરમાં થાય છે, એનો યોગ્ય પોટેન્શિયલ કે ઉપયોગ કરી શકીએ. તો આ જ્યારે લેબોરેટરીની અંદર જ્યારે એક બાળકનું ડેવલપમેન્ટ થતું હોય છે, ત્યારે એને લાઈવ એની માતા એની મોબાઈલ એપ્લિકેશન ઉપર જોઈ શકે છે, એની સાથે વાત કરી શકે છે, એને સંવાદ કરી શકે છે, એને સારું એવું મ્યુઝિક સંભળાવી શકે છે, અને જે ગુણો જોઈએ છે એ પ્રમાણે બાળકના બ્રેનની અંદર આપણે ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકીએ છીએ. આ ફ્યુચરની ટેકનોલોજી છે. આ એક વિચાર છે, અને વિચારને એક એક્શનની મદદથી આ પૃથ્વી ઉપર હકીકત લાવવા માટે ઘણી બધી સંસ્થાઓ કામ કરી રહી છે. તો આ વિડીયો જોઈએ આપણે. Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. Every pod is designed to replicate the exact conditions that exist inside the mother's uterus. A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year. એક સાથે Ectolife 30,000 allows બાળક. your baby to develop in an infection-free IVF ની environment. લેબોરેટરી હોય છે ને, The pods are made of materials એના that પણ prevent કરતાં germs વધારે from sticking to અદ્યતન their laboratory. surfaces. Every growth pod features sensors that can monitor your baby's vital signs, including heartbeat, temperature, blood pressure, breathing rate, and oxygen રિયલ ટાઈમ saturation. મોનિટરિંગ થાય છે. The artificial intelligence-based system also monitors the physical features of your baby and reports any potential genetic abnormalities. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કોઈ પણ જેનેટિક એબનોર્માલિટીને The તરત જ pods are ડાયગ્નોસ equipped કરી with a શકે છે. screen that displays real-time data on the developmental progress of your baby. These data are sent directly to your phone so you can track your baby's health from the comfort of your zone. The app also provides you with a high-resolution live view of your baby's development. A special section in the app allows you to watch a time-lapse of your baby's growth and share it directly with your loved ones. Because babies can recognize language and learn new words while still in the womb, Ectolife growth pods feature internal speakers that play a wide range of words and music to your baby. Through the app, you can choose the playlist that your baby listens to. You can also directly sing to your baby and make them familiar with your voice before birth. Our goal is to provide you with an intelligent offspring that truly reflects your smart choices. તો અહીંયા આગળ આપણે જોયું કે આવી લેબોરેટરીની અંદર પણ 30,000 કરતા વધારે બાળકો પેદા કરી શકાય એવી ટેકનોલોજી પણ વિકસિત થવા જઈ રહી છે. ચલો, આટલાથી પણ તમને એમ થતું હશે કે આ બધી વસ્તુ તો હજુ આપણે ક્યાં જોઈ છે. તો એક ક્વેશ્ચન તમને કરું છું કે શું તમને લાગે છે કે એક કાચનો બલ્બ, તમારા ઘરમાં બધાની પાસે બલ્બ તો હશે જ ને, લાઇટ, એ બલ્બ જ્યારે કોઈ ટાઇલ્સ ઉપર પડે છે તો એ બલ્બનું શું થતું હશે? શું કહેવા માંગો છો તમે? શું બલ્બ તૂટી જશે? લગભગ તમારો બધાનો જવાબ હામાં હશે. સાચું ને? કે બલ્બ તૂટી જશે, કટકા થઈ જશે. કેમ? તમારા માઇન્ડમાં જેવું મેં પૂછ્યું, એક કાચનો બલ્બ જ્યારે પથ્થર ઉપર પડે છે કે ટાઇલ્સ ઉપર પડે છે ત્યારે શું થશે?
તમારું બ્રેઇન તરત એને એક્સેસ કરવા માંડ્યું કે અત્યાર સુધીમાં તમે શું જોયું છે, ભૂતકાળમાં કેવા અનુભવ કર્યા છે, અને તમારા અનુભવ પ્રમાણે તમારી મેમરીમાંથી એને ડેટા પસંદ કરી અને તમને આન્સર આપ્યો કે મેં અત્યારે મારી જિંદગીની અંદર જ્યારે જ્યારે જોયું છે ત્યારે કાચની કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે નીચે પડી છે ત્યારે એ તૂટી જાય છે. આવું જ આપણે બધાએ જોયું છે. અને તમારા બ્રેઇને શું જવાબ આપ્યો? બલ્બ તૂટી જશે. તો ફરીથી એક વસ્તુ આપણે જોઈએ. બલ્બ નથી ફૂટ્યો. કાચનો બલ્બ જ્યારે પથ્થર ઉપર પડે છે તો બલ્બ તૂટતો નથી. ટાઇલ્સ પણ નથી તૂટી. બની શકે કે કદાચ સંજોગ એવા હોય, હે ને, આપણને એમ થાય બની શકે ક્યારેક ના પણ તૂટ્યો હોય. અહીંયા આગળ બલ્બ પડે છે, બલ્બ પણ નથી તૂટતો અને ટાઇલ્સ તૂટી જાય છે. હજુ પણ વધારે જોઈએ આપણે. 3 ટાઇલ્સ તૂટી ગઈ છે અને બલ્બ તૂટ્યો નથી. આ એ બલ્બ છે અને આ બલ્બ આજની તારીખે પણ મારી પાસે મારી હોસ્પિટલમાં અવેલેબલ છે. આખો કમ્પ્લીટ છે. તમારે જોવો હોય તો તમે મારી પાસે આવી શકો છો. તો કઈ રીતના થયું હશે? બરોબર, આપણા બ્રેનની પાસે ટ્રેમેન્ડસ પાવર છે. હવે હું તમને પ્રશ્ન પૂછું કે શું એક કાચનો બલ્બ પથ્થરને કે ટાઇલ્સને તોડી શકે? તો તમારો શું આન્સર હશે? કારણ કે હવે તમારી મેમરી, તમારા બ્રેનને શું મેસેજ મળ્યો છે કે એક કાચનો બલ્બ ટાઇલ્સ તોડી શકે છે. તો હવે તમારો આખો આન્સર બદલાઈ ગયો. કેમ? કારણ કે તમે જોયું છે. સિમિલરલી જે ફ્યુચરની ટેકનોલોજી છે, જે આર્ટિફિશિયલ એઆઈ બેઝ છે, ક્વોન્ટમ સાયન્સ ઉપર બનેલી છે, અને એને જ્યારે તમે ઉપયોગ કરશો અને ફ્યુચરની અંદર જ્યારે મેક્સિમમ ડેવલપમેન્ટ થશે અને લોકો પાસે સારા ડેટા કલેક્ટ થશે, પછી પબ્લિકે માનવું જ પડશે કે જેમ એલોપેથી છે, આયુર્વેદ છે, હોમિયોપેથ છે, એવી જ રીતના ફ્રીક્વન્સી મેડિસિન પણ એક ઓલ્ટરનેટિવ થેરાપી છે. જરૂરી નથી કે 100% લોકોને હીલ કરી શકે, પણ જેમ મેડિકલ સાયન્સ, એલોપેથી એ દરેક રોગને દૂર નથી કરી શકતું. ઘણા બધા લોકો આયુર્વેદ તરફ વળે છે, ઘણા બધા લોકો હોમિયોપેથ તરફ વળે છે. સિમિલરલી 70-80% લોકોને ફ્રીક્વન્સી મેડિસિનથી પણ લાભ થઈ શકે છે. એ ફ્યુચરમાં જ્યારે એના ડેટા અવેલેબલ થશે ત્યારે તમે પણ ચોક્કસ માનશો. અત્યારે પણ ઘણા બધા ડેટા અવેલેબલ છે, પણ આ ટેકનોલોજી નવી છે. જ્યાં સુધી લોકોનો એક્સેસ નહીં મળે, લોકો ત્યાં સુધી પહોંચશે નહીં, ત્યાં સુધી લોકોને સમજવામાં થોડી તકલીફ પડશે. તો આ એક એવી ફ્રીક્વન્સીની દુનિયામાં આપણે જઈ રહ્યા છે જે તમને એક હોલિસ્ટિક હેલ્થ પ્રોવાઈડ કરશે, એક જીવંતતા, વાઇટાલિટી પ્રોવાઈડ કરશે, અને એક વેલબિંગ એટલે એક સુખની અનુભૂતિ કરાવશે. તો એવા એક દુનિયાની અંદર આપણે અત્યારે ઝંપલાવા જઈ રહ્યા છીએ. કારણ કે હીલિંગ એક એડવાન્સ ગેજેટ છે જે એક આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ઉપર કામ કરે છે, અને એની સાથે સાથે એ ક્વોન્ટમ સાયન્સ અને ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગથી કામ કરે છે. એટલે એનો કહેવાનો મતલબ છે કે જેમ આપણા મોબાઈલની અંદર ઇન્ટરનેટ નથી, ઇન્ટરનેટ એ ઉપર સેટેલાઇટમાં હોય છે. જ્યારે તમે ઇન્ટરનેટ ચાલુ કરો છો ત્યારે સેટેલાઇટમાંથી એ ડેટા કેપ્ચર કરી તમારા મોબાઈલમાં ટ્રાન્સફર કરે છે. સિમિલરલી આમની પાછળ જે 90 લાખ ફ્રીક્વન્સી છે, એ 90 લાખ ફ્રીક્વન્સીનો ડેટા છે, એને આપણો મોબાઈલ એક્સેસ કરે છે. અને આપણો મોબાઈલ એક બ્લુટૂથ ડિવાઇસની મદદથી આ હીલી ડિવાઇસ સાથે કનેક્ટ થાય છે. ને હીલી ડિવાઇસ એક કેબલની મદદથી આપણા શરીર સાથે કનેક્ટ થાય છે, અને આપણા શરીર સાથે કનેક્ટ થઈ અને જે ફ્રીક્વન્સીની આપણને જરૂર છે, જે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી નક્કી કરે છે અને આપણા શરીર સુધી પહોંચાડે છે. તો જર્મનીમાં બનેલી ઇન્વેન્ટેડ આ ડિવાઇસ છે, જેને માર્કસ કિમે નામના સાયન્ટિસ્ટે ઇન્વેન્ટ કરી છે. અને 2006થી આ જે માર્કસ કિમે છે એ ટાઈમ વેવરના ફાઉન્ડર છે, ફાઉન્ડર મેમ્બર છે. બરોબર. બીજી વસ્તુ કે જ્યારે આ ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને અત્યાર સુધીના લગભગ હજારો લાખો લોકોના ડેટા એમણે કલેક્ટ કર્યા છે, અને એમના ઉપરથી એમણે
આ ડિવાઇસને જે ક્ષેત્રની અંદર ઉપયોગી કરી શકાય એ નક્કી કર્યું છે. એ કયા કયા ક્ષેત્રો છે? એક, સ્લીપ, ઊંઘના પ્રોબ્લેમ હોય લોકોને આ ડિવાઇસથી કે આ ફ્રીક્વન્સીની થેરાપીની મદદથી ફાયદો થઈ શકે છે. જે લોકો સિક ફીલ કરતા હોય એ લોકો પણ એની મદદથી ફાયદો કરી શકે છે. પેઇન એટલે કે દુખાવો થતો હોય શરીરની અંદર, તો દુખાવાની અંદર પણ આ વસ્તુ દૂર કરવા માટે એના પ્રોગ્રામનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. આપણો જે આભા મંડળ છે, જે આપણે વાત કરી ને આભા મંડળ, તો એ આભા મંડળની અંદર પણ કોઈ પણ ડિજિટલ તકલીફો જે ભવિષ્યમાં થવાની છે એને આઈડેન્ટિફાઈડ કરીને દૂર કરવા માટે પણ મદદ કરી શકે છે. એક ટર્મિનોલોજી છે એસ્ટ્રલ સર્જરી. જેવી રીતના આપણા શરીરને હીલ કરવા માટે મેડિસિનના સર્જરી બે પાર્ટ હોય છે ને, એવી રીતના તમે જ્યારે સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં જશો, ઓકલ્ટ સાયન્સમાં ડીપમાં જશો, તેની અંદર એક વસ્તુ આવે છે કે એસ્ટ્રલ સર્જરી. જ્યાં સુધી એ એસ્ટ્રલ સર્જરીની અંદર જે તકલીફોને છે એની કોઈ સર્જરી નહીં થાય, દૂર નહીં થાય, ત્યાં સુધી આપણે એની ઇફેક્ટ આપણા ફિઝિકલ બોડી પર આપણે માણી શકીશું નહીં. મેન્ટલ બેલેન્સ, ચક્ર બેલેન્સ, લર્નિંગના પ્રોગ્રામ છે, બ્યુટીના પ્રોગ્રામ છે, ઘણી બધી વસ્તુ છે. પણ પહેલે ઇસ્તેમાલ કરો, ફિર વિશ્વાસ કરો. જ્યાં સુધી તમે તમારી લાઈફની અંદર એ ઉપયોગ કરી અને તમને રિઝલ્ટ નહીં મળે ને, ત્યાં સુધી તમે એમાં માનશો નહીં. હું પણ નતો માનતો, કારણ કે એક ઓબ્સ્ટેટિશિયન ને ગાયનેકોલોજીસ્ટ છું, એલોપેથી સાથે જોડાયેલો છું, સાયન્સને ટ્રુલી બિલીવ કરવા વાળો માણસ છું, જે અંધવિશ્વાસમાં માનતો નથી. હું પણ અંધવિશ્વાસમાં નથી માનતો. પણ જ્યારે મેં પોતે યુઝ કરી અને છેલ્લા 3-4 વર્ષથી હું આને પર્સનલી યુઝ કરું છું અને મારી લાઈફમાં જ્યારે મને એના એડવાન્ટેજ મળ્યા, એનો લાભ મળ્યો, પછી હું પણ માનવા માંડ્યો છું કે ફ્રીક્વન્સીની ઇફેક્ટ આપણા શરીર ઉપર થાય છે. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલથી સમજાવો. જ્યારે તમે આખા દિવસના થાકેલા પાકેલા ઘરે આવો અને ટીવીની અંદર એકદમ ઘોંઘાટ વાળું, ઢોલ નગારા વાળું એકદમ રોકિંગ મ્યુઝિક ચાલતું હોય, તો તમારું હેડેક વધી જશે. કેમ? એ મ્યુઝિકની ફ્રીક્વન્સી એ તમારા કાન થ્રુ તમારા બ્રેનમાં જાય છે અને તમને એ ઇરિટેટ કરી નાખે છે. એની જગ્યાએ એકદમ શાંત, કામ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મ્યુઝિક ચાલુ કરશો તો તમને એકદમ આરામથી ઊંઘ આવી જશે, કે તમારું શરીર એકદમ રિલેક્સ ફીલ કરશે, તમને સારું લાગશે. અહીંયા આગળ એ વાઇબ્રેશન કે ફ્રીક્વન્સી, મ્યુઝિક એક ફ્રીક્વન્સી જ છે, સાઉન્ડ એક ફ્રીક્વન્સી જ છે. પણ જ્યારે એ ફ્રીક્વન્સી સારી તમે પસંદ કરી તો તમારા બોડીને સારો અનુભવ થયો. એ ફ્રીક્વન્સી જ્યારે તમે ખરાબ પસંદ કરી તો તમારા બોડીને એને ખરાબ અનુભવ થયો. પણ ત્યાં આગળ મ્યુઝિક, એ વોઇસ, એ ફ્રીક્વન્સી આપણો કાન એને પરસીવ કરી શકે છે. એટલે આપણને સારું મ્યુઝિક, ખરાબ મ્યુઝિક એવું લાગે છે. જ્યારે આ ડિવાઇસ જે ફ્રીક્વન્સી આપણને આપે છે એ આપણી સ્કિન થ્રુ આપે છે, આપણી ચામડી થ્રુ, આપણા હાથ ઉપર અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોડ લગાવી અને ઇલેક્ટ્રોડ થ્રુ આપણી બોડીમાં જાય છે. એટલે આપણે એને સાંભળી નથી શકતા, એને ફીલ કરવી પડે છે. એટલે કદાચ આપણને એમ થાય કે ભાઈ એ કઈ રીતના હશે, શક્ય હશે. પણ એ જ ટેકનોલોજી આગળ આપણને મદદ કરે છે. આપણા આસપાસ કોઈ પણ વસ્તુ તમે જોશો તો બે પ્રકારની વસ્તુઓ આપણને જોવા મળે છે. જેમ કે અહીંયા આગળ બતાવવામાં આવે છે, અહીંયા આગળ જે આ વસ્તુ બતાવે છે, આ પાણીની બોટલ છે, સોફો છે, દરવાજો છે, આખી બિલ્ડિંગ છે, આ બધી વસ્તુ શું છે? સ્થૂળ વસ્તુઓ છે. બરોબર? કે જે ત્યાં જ પડી હોય છે. જો એને તમારે હલાવવી હોય, અથવા એને તમારે મૂવ કરવી હોય, અથવા તમારે એને ચલાવવી હોય, તો એની પાસે કોઈ એનર્જી છે નહીં, એને કોકે મદદ કરવી પડે. જ્યારે આ બાજુની વસ્તુ છે એને ચલાવવી હોય તો કોઈક એનર્જીની જરૂર પડે છે. જેમ કે મોબાઈલ, તો તમારે બેટરી જોઈએ. ગાડી, તો એની અંદર પેટ્રોલ કે ડીઝલ જોઈએ. આ વૃક્ષ છે તો એને અગ્નિ, પાણી, એટલે કે પ્રકાશ, હવા અને પાણી જોઈએ. આ ડોગ છે એટલે કે કોઈ પશુ છે અથવા આપણા જેવા માણસો છે, બરોબર? તો એને શું જોઈએ? એને પણ ખોરાક જોઈએ, હવા જોઈએ, પાણી જોઈએ, બરોબર ને? તો આ બે વસ્તુ છે. આ બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે? કોઈ કહેશે મને? આ બંનેની અંદર આપણે એક વસ્તુ જોઈ. શું જોઈ? જે જીવંત વસ્તુ છે, જે બિલ્ડિંગ ને એ બધું હતું, એ શું કહેવાય? એ જડ વસ્તુ હતી. જ્યારે આ બાજુની વસ્તુઓને બધી શું કહીએ આપણે? લાઈવ, એટલે કે જીવતી વસ્તુઓ, જીવંત વસ્તુઓ. તો જીવંત વસ્તુઓ માટે આપણે શું જોઈતું હતું? એને એનર્જી જોઈતી હતી, ઇલેક્ટ્રિસિટી, એટલે કે લાઇટ જોઈતી હતી, પાવર જોઈતો હતો. તો આ પાવર, એનર્જી, ઇલેક્ટ્રિસિટી અને પાવર જ્યારે એને મળતો ત્યારે એ વસ્તુ
કામ કરતી, જ્યારે પાવર નતો મળતો તો એ વસ્તુ કામ કરે નહીં. એ વસ્તુની અંદર પણ બે પ્રકારની પ્રોપર્ટી હતી. કેવી રીતના? એક, જેમ કે મોબાઈલ છે, તો મોબાઈલ મૂવેબલ કહેવાય કે નોન મૂવેબલ કહેવાય? એને તમારે જ્યાં લઈ જવો ત્યાં તમે લઈ જઈ શકો. અને જ્યારે આ ટીવી છે, ટીવી પણ લાઈવ છે, જીવંત છે, એની અંદર તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી આપો એટલે એ ચાલુ થઈ જાય. પછી ટીવી લઈ લઈને બધે ફરી શકાય? એને ચાલુ કરવા માટે શું હોય છે? વાયર હોય છે ને પ્લગ હોય છે, બરોબર ને? તો બે વસ્તુ હોય છે, એક મોબાઈલ છે ને એક ટીવી છે. બંને લાઈવ છે, બંનેને ઇલેક્ટ્રિસિટીથી બંને પાવર પ્રાપ્ત કરે છે. પણ બંનેમાં ડિફરન્સ અહીંયા શું છે? એકને વાયર જોઈએ છે અને બીજું વાયરલેસ છે. જે વાયરલેસ છે એની અંદર શું જોઈએ છે? બેટરી જોઈએ છે. હવે હું તમને પૂછીશ કે માણસ જળ છે કે જીવંત છે? જીવંત છે. માણસ જીવંત છે તો એ એક જગ્યાએ પડી રહે એવું સ્થૂળ છે કે મૂવેબલ છે, એટલે કે પોર્ટેબલ છે કે પોર્ટેબલ નથી? માણસને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકાય છે, એટલે કે પોર્ટેબલ છે. તો અગર માણસ પોર્ટેબલ છે તો એને જીવંત રહેવા માટે શું જોઈશે? વાયર્ડ જોઈશે કે બેટરી સિસ્ટમ જોઈશે? સ્વાભાવિક છે કે બેટરી સિસ્ટમ જોઈશે, બરોબર? તો આ બેટરી સિસ્ટમ જે છે એ મનુષ્યને, હ્યુમનને વોલ્ટેજ પૂરા પાડે છે. અને આ વોલ્ટેજ ક્યાંથી આવે છે? જો તમે સાંભળ્યું હશે કે આપણું શરીર શાનું બનેલું હોય છે? કોષોનું બનેલું હોય છે. અથવા તો અંગ્રેજીમાં આપણે શું કહીએ છીએ? શરીરના સેલ્સ. આપણા કેટલા બધા સેલ્સ છે, બરોબર ને? માણસનું શરીર 80 બિલિયન ન્યુરોન્સ અને 60 ટ્રિલિયન સેલ્સનું બનેલું છે. આવું આપણે બધાએ સાંભળ્યું છે, બરોબર? તો આ સેલ્સ એટલે શું? તમે ઘડિયાળ બંધ થઈ જાય તો શું કહેશે? હવે સેલ બદલવો પડશે. ત્યાં આગળ સેલ એટલે શું? ઘડિયાળને પાવર આપતો કોષ. ત્યાં આગળ એ ઘડિયાળને પાવર આપે છે, એટલે એને આપણે શું કહીએ છીએ? સેલ. સિમિલરલી આપણા શરીરની અંદર આપણા દરેકે દરેક જે કોષ છે, સેલ છે, એ આપણા બોડીને પાવર આપે છે. પણ ત્યાં આગળ એક જ સેલ છે, જ્યારે આપણા બોડીમાં 60 ટ્રિલિયન સેલ્સ છે. તો આ દરેકે દરેક સેલ્સ એની જાતે જ એક અદ્ભુત બેટરીનું રિચાર્જેબલ સ્ટેશન છે. તો એ બેટરી છે, એ રિચાર્જેબલ સ્ટેશન છે, તો એ કંઈક તો પ્રોડ્યુસ કરતો હશે ને પાવર. તો એ જે પાવર પ્રોડ્યુસ કરે છે એ વોલ્ટેજમાં મપાય છે અને એને મિલી વોલ્ટમાં આપણે માપવામાં આવે છે. અને દરેક સેલ્સ છે એ -20 થી -25 મિલી વોલ્ટની વચ્ચે કામ કરતું હોય છે. આપણા સેલ્સ છે જ્યારે -20 થી -25 મિલી વોલ્ટની વચ્ચે કામ કરે છે, ત્યારે એ શરીરની અંદર જે બ્લડની પીએચ છે એ 7.35 થી લઈને 7.45 ની વચ્ચે મેન્ટેન કરે છે. જ્યારે આ પીએચ મેન્ટેન કરે છે ત્યારે જે શરીરની અંદર હેલ્ધી સેલ્સ હોય છે એની પીએચ 7.25 થી 7.35 ની વચ્ચે રહે છે. હવે જ્યારે આપણે બાળકોની વાત કરીએ તો જ્યારે બાળક કોઈ પણ જન્મે છે ત્યારે એક મધરના એક પ્રાકૃતિક અને એક સુંદર પ્રોટેક્ટેડ એટમોસ્ફિયરની અંદરથી તરત બહાર આવે છે અને બાળકની જન્મ વખતની પીએચ લગભગ 7.61 ની આજુબાજુમાં હોય છે. એ દરમિયાન જ્યારે બાળકનો વોલ્ટેજ જોવામાં આવે છે તો એ -35 વોલ્ટ હોય છે. નોર્મલી -20 થી -25 આઈડિયલ વોલ્ટેજ હોય અને પીએચ 7.35 થી 7.45 ની આઈડિયલ પીએચ હોય છે. પણ જ્યારે બાળકની અંદર એ જોવા મળે છે 7.45 કરતા પણ વધારે હોય છે, 7.61. અને જે વોલ્ટેજ હોય છે -25 કરતા પણ હજુ ડાઉન -35 હોય છે. તો એના કારણે શું થાય છે? આપણે બધા જાણીએ છીએ બાળકો કેટલા હેલ્ધી હોય છે, કેટલા રમૂજી હોય છે, કેટલા એક્ટિવ હોય છે, કેટલા એનર્જેટિક હોય છે. બાળક હંમેશા હસતા જ હોય, દોડાદોડી જ કરતા હોય, તોફાન જ કરતા હોય. આ બધી એનર્જી આવે છે કેમ? કારણ કે એનો સેલ આલ્કલાઇન છે, એના વોલ્ટેજ -35 છે, એટલે બાળકો હેલ્ધી હોય છે. જેમ જેમ આપણી ઉંમર થાય છે અને આપણે મોટા થતા જઈએ છીએ એમ એમ એ પીએચ છે એ ડાઉન થઈને 7.44 બને છે અને વોલ્ટેજ પણ -25 ની આજુબાજુમાં હોય છે. હજુ જ્યારે આપણે માદા પડીએ છીએ, ક્યારેક ચેપ લાગે છે, ત્યારે આપણા બોડીની અંદર એસિડિક એટમોસ્ફિયર બનવાની શરૂઆત થઈ જાય છે અને પીએચ છે એ હજુ ફોલ ડાઉન થઈને 7.26 જેવી થઈ જાય છે અને આપણા સેલના વોલ્ટેજ પણ ઓછા થઈને -15 થાય છે, મિલીવોલ્ટ થાય છે. જ્યારે આપણે વધારે માદા પડીએ છીએ ત્યારે 7.18 પીએચ થઈ જાય છે અને સેલના વોલ્ટેજ -10 જેવા થઈ જાય છે. તો આ વોલ્ટેજ રિડ્યુસ કેમ થાય છે? અત્યારે તમે પોતાની જિંદગીનું આકલન કરો. આમાંથી કશું પણ તમારી લાઈફમાં છે? જો હોય તો યસ ટીક કરજો. સૌથી પહેલું, તમારી ઊંઘ પ્રોપર નથી ને ઇરરેગ્યુલર છે.
મતલબ રાત્રે ઊંઘમાં ઉઠી જવું, પ્રોપર ઊંઘ ના લેવી, ઊંઘ્યા પછી સવારે ઉઠો છો ત્યારે હેલ્ધી ફીલ ના થવું, આળસ ફીલ થવી, તો એ ઇરેગ્યુલર સ્લીપ પેટર્નના કારણે થાય છે. બીજું, રોંગ ઇટિંગ હેબિટ્સ. તમે 6 વાગ્યા પહેલા જમી લો છો? તમે પીઝા, બર્ગર, દાબેલી ખાઓ છો કે પછી હેલ્ધી ઓર્ગેનિક ફૂડ ખાઓ છો? તમે ઠંડા પીણા પીઓ છો, કોકા કોલા, પેપ્સી, ફેન્ટા, કે પછી તમે તાજા ફળોનો જ્યુસ લો છો? તમે તીખું, તળેલું અને ઓઇલી જે નુકસાન કરતા હોય એવો ખોરાક ખાઓ છો કે હેલ્ધી પચન થાય એવો સાત્વિક ખોરાક ખાઓ છો? એબનોર્મલ ઇટિંગ હેબિટ્સ. રાત્રે પોપકોર્ન અને જોતા જોતા રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી ટીવી જોતા જોતા ખાવું, આપણી એબનોર્મલ ઇટિંગ પેટર્ન બની ગઈ છે, જે આપણી બાયોલોજિકલ ક્લોકને પણ બગાડી નાખે છે. એડિક્શન. દારૂ, બીડી, સિગરેટ, તમાકુ નું એડિક્શન તો છે જ, પણ એના કરતા પણ વધારે એડિક્શન શાનું આવે છે? એના કરતા પણ વધારે એડિક્શન આવે છે આપણે લાઈફની અંદર મોબાઈલનું. એટલે મોબાઈલનું એડિક્શન પણ વધી ગયું છે. સ્ટ્રેસ અને નેગેટિવ ઇમોશન્સ. એક સર્વે એવું કહે છે કે આખા દિવસની અંદર માણસ જેટલા પણ વિચારો કરે છે ને, એમાંથી મોર દેન 85% આર નેગેટિવ થોટ્સ, જે સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન ક્રિએટ કરે છે, ચિંતા ક્રિએટ કરે છે. અને એની સાથે સાથે તમારી આજુબાજુનું તમે એટમોસ્ફિયર જોશો તો તમે લાઈફમાં એ શક્ય જ નથી કે પોલ્યુશનને ફેસ ના કરો. એ પોલ્યુશન તમારા વિચારોનું પોલ્યુશન હોઈ શકે, એર પોલ્યુશન તમારી આસપાસ હવાનું પોલ્યુશન હોઈ શકે, ફૂડ પોલ્યુશન એટલે કે કેમિકલ વાળો ખોરાક, ઓર્ગેનિક નહીં, કારણ કે દરેક જગ્યાએ ખાતરની અંદર કેમિકલો યુઝ થાય છે, બરોબર. વોટર પોલ્યુશન, પાણી પણ શુદ્ધ નથી મળી શકતું આપણને. તમે એટમોસ્ફિયરની અંદર જોશો તો અત્યારે રેડિયેશન પુષ્કળ તમારી આસપાસમાં છે. તો તમે આ પોલ્યુશનથી એવોર્ડ થઈ જ નથી શકતા. અને મેડિકેશન, આ બધી જ વસ્તુના કારણે અગર તમારું ફેમિલી 5 માણસનું છે ને, તો છેલ્લા 1 વર્ષ દરમિયાન શક્ય જ નથી કે તમારા ફેમિલીમાંથી કોઈ પણ એક મેમ્બરે ગોળી લીધી જ ના હોય. એકાદ મેમ્બર તો ક્યારેક માંદો પડ્યો છે, દવાખાનામાં તમારે દવાઓ લેવી જ પડી હશે, અને દવાઓ પણ 100% ઓથેન્ટિક હશે, સારી હશે, કેવું અઘરું છે. કારણ કે કેટલા એવા લોકો ડુપ્લિકેટ દવાઓ બનાવતા પણ આપણને પકડાય છે. તો ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે જેના કારણે આપણા શરીરના જે વોલ્ટેજ છે ને એ ડાઉન થાય છે, જે પીએચ છે ને એસિડિક થાય છે. ફરીથી એક વાર નજર નાખું તો જ્યારે બાળક જન્મે છે ત્યારે એની પીએચ 7.61 હોય છે, વોલ્ટેજ -35 હોય છે. આપણે જેમ જેમ મોટા થઈએ છીએ, એડલ્ટ થઈએ છીએ, એમ આપણે પીએચ રેફલી 7.35 થી 45 ની વચ્ચે રહે છે. જ્યારે આપણે માદા પડીએ છીએ ત્યારે એ પીએચ ડાઉન થઈને 7.26 ની આજુબાજુમાં 7.18 સુધીની પીએચ બને છે, અને આપણા સેલના વોલ્ટેજ પણ -10 -15 મિલીવોલ્ટની વચમાં ઘટે છે. હજુ પણ જ્યારે પીએચ બેલેન્સ થઈ જાય છે 7, અને એના કરતાં પણ વધારે એસિડિક તરફ જાય છે, ત્યારે આગળ જતા આપણું બોડી કેન્સર તરફ આગળ વધે છે. અને એટલા માટે જ એક પુસ્તકની અંદર એક સાયન્ટિસ્ટે કીધું છે કે કેન્સર સેલ્સ આર એસિડિક એન્ડ હેલ્ધી સેલ્સ આર આલ્કલાઇન. તો આ કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે કે જો તમારી બોડીની અંદર તમે તમારી પીએચ -7.35 કરતા વધારે આલ્કલાઇનમાં રાખશો અને તમારા સેલના વોલ્ટેજ જો -30 -35 ની આજુબાજુમાં રાખશો, તો તમે ઓટોમેટિકલી હેલ્ધી બનવા જઈ રહ્યા છો. તો ક્રોનિક ડિસીઝ અને ઉંમર જેમ જેમ વધે છે અને તમારો ડિસીઝ જેમ જેમ વધતો જાય છે, એમ તમારા ટિશ્યુ એસિડિક થવા માંડે છે. તમારા સેલ જે વોલ્ટેજ પ્રોડ્યુસ કરે છે એ લો વોલ્ટેજ પ્રોડ્યુસ કરે છે. જ્યારે લો વોલ્ટેજ પ્રોડ્યુસ કરે છે ત્યારે તમે રોગનું મૂળ બનો છો. તો સિમ્પલ ભાષામાં આ રોગને દૂર કરવા હશે તો શું કરવું પડશે? તમારે તમારા સેલના વોલ્ટેજ હાઈ કરવા પડશે, અથવા તો તમારે તમારા સેલની જે પીએચ છે એ આલ્કલાઇન કરવી પડશે. તો એ બે વસ્તુ કરવા માટે તમે કેવી રીતના કરી શકો? તો એના માટે તમારી પાસે બે ઓપ્શન છે. કાં તો તમે તમારા સેલના વોલ્ટેજને હાઈ કરી નાખો, પીએચને આલ્કલાઇન કરી નાખો, અથવા તો નવા સેલ, હેલ્ધી સેલ પ્રોડ્યુસ કરો કે જે જન્મ વખતે
હાઈ પીએચ વાળા હોય છે, 7.61 વાળા. એવા ન્યૂ સેલ્સ તમે પેદા કરશો તો ઓટોમેટિક તમારો વોલ્ટેજ વધી શકશે. પણ થઈ શકે કે રીતના આવું? અહીંયા એક સાયન્ટિસ્ટ છે જેરી ટેનન્ટ, એને શું કીધું છે? વી મેન્ટેન અવર હેલ્થ એન્ડ હીલ પ્રાઇમરીલી બાય મેકિંગ એ ન્યૂ સેલ્સ. એટલે કહેવાનો મતલબ એમ છે કે આપણા બોડીની પાસે એક કુદરતી ક્ષમતા છે કે નવા સેલ બનાવીને પોતાની જાતને જાતે જ હીલ કરે છે. કેટલાય રોગ એવા છે કે એની જાતે જ હીલ થાય છે. બરોબર. ડોક્ટરની જરૂર તો ત્યારે જ પડે છે જ્યારે એ રોગ અસહ્ય થઈ જાય છે અને કંટ્રોલની બહાર જતો રહે છે. તો ટુ મેક અ ન્યૂ સેલ્સ રિક્વાયર અ વોલ્ટેજ ઓફ -50 મિલીવોલ્ટ. જો નવા સેલ આપણે બનાવવા છે તો નવા સેલને બનાવવા માટે દરેક સેલ્સનો જે વોલ્ટેજ છે તે નોર્મલી -35 એ હેલ્ધી કહેવાય. પણ જો એ વોલ્ટેજને હજુ પણ આપણે ડાઉન કરીને -50 સુધી લઈ જઈએ ને તો નવા સેલ પ્રોડ્યુસ થવાની શરૂઆત થઈ જાય છે. અને દરેક સેલ્સની અંદર જે વોલ્ટેજ છે લો છે એ હાઈ વોલ્ટેજ પ્રોડ્યુસ કરવાની શરૂઆત કરી નાખે છે. તો એનો મતલબ શું થયો? જ્યારે તમે તમારા સેલના વોલ્ટેજને -50 કરતા વધારે કરો છો અથવા તો એ વોલ્ટેજને હાઈ કરો છો તો યુ ડોન્ટ નીડ એની ડ્રગ્સ ટુ હીલ. તમારે કોઈ નવા ડ્રગ્સ કે દવાઓની જરૂર નથી. યુ નીડ ટુ મેક અ ન્યૂ સેલ્સ ધેટ વર્ક ટુ હીલ. તમારે ઓટોમેટિક નવા સેલ્સ બનાવવા માંડે છે જે તમારા બોડીને હીલ કરવાની શરૂઆત કરી નાખે છે. તો આ જ વસ્તુ હીલી પણ કરે છે. હીલી અહીંયા બે જગ્યાઓ ઉપર કામ કરે છે. હીલી કેવી રીતના કામ કરે છે એ આપણે સમજીશું હવે અહીંયા. તો અહીંયા આગળ હીલી જ્યારે તમે એ હીલી એક ઇલેક્ટ્રોડની મદદથી તમારા હાથ ઉપર એના જે વાયર લગાવો છો ત્યારે એક માઇક્રો કરંટ પ્રોડ્યુસ કરે છે. અને એ માઇક્રો કરંટ દરેક સેલ્સની અંદર સેલ મેમ્બ્રેન પોટેન્શિયલ છે એ ચેન્જ કરી અને એ આલ્કલાઇન એટમોસ્ફિયર બનાવે છે. ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર એટમોસ્ફિયર છે અને આલ્કલાઇન બનાવે છે અને પીએચ છે 7.35 કરતા પણ વધારે, 7.35 થી 7.45 અને એના કરતા પણ ઓછી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આલ્કલાઇન પીએચ કરે છે. આલ્કલાઇન પીએચ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે એટલે ઓટોમેટિક સેલ્સની અંદર માઇટોકોન્ડ્રિયામાંથી એટીપી જનરેટ થાય છે, વોલ્ટેજ વધે છે અને નવા સેલ્સ બનવાની શરૂઆત થઈ જાય. જે સેલ્સ છે એ એનું કામ કરવાની ક્ષમતાને વધારે છે. બીજી રીતના જે આગળ આપણે ઓરાની વાત કરી કે આપણા ઓરાની અંદર અમુક એવા ડેટા છે કે જે ડેટા ભવિષ્યમાં કોઈ પણ જગ્યાએ રોગ આવવાનો છે અને જાણી શકે છે. અને આ જે ડેટા છે એ ઓરા છે એ આપણા બોડીનું બાયો એનર્જેટિક ફિલ્ડ છે. બાયો એનર્જેટિક ફિલ્ડ એટલે એક પ્રાણ શક્તિ, જેને ચાઇનીઝ ભાષામાં એ લોકો કાઈ કહે છે અને આપણામાં એને પ્રાણ શક્તિ કહીએ છીએ. તો આ જે પ્રાણ શક્તિ છે એ પ્રાણ શક્તિ ઉપર પણ આ ડિવાઇસ કામ કરે છે, જેને બાયો એનર્જેટિક ફિલ્ડ કહેવાય છે. અને બાયો એનર્જેટિક ફિલ્ડ અને માઇક્રો કરંટની મદદથી આ બંને ઉપર સેલ ઉપર અને બાયો એનર્જેટિક ફિલ્ડ ઉપર કામ કરી અને ડિફરન્ટ ફ્રીક્વન્સીઝ આપી, બરોબર, માઇક્રો કરંટ છે એ સેલ્સની અંદર સેલ્યુલર લેવલ ઉપર કામ કરે છે. અને જે ડાયરેક્ટ ફ્રીક્વન્સી જેમ આપણે કાનમાં કોઈ પણ સારું મ્યુઝિક સાંભળીએ છીએ એની આપણા બ્રેન ઉપર ઇફેક્ટ થાય છે અને આપણે સારું લાગે છે. સિમિલરલી આ જે ફ્રીક્વન્સી છે ડાયરેક્ટ આપણા ઓરા થ્રુ કે આપણા શરીરના થ્રુ કે ચામડી થ્રુ આપણા બોડીની અંદર જઈ અને એની જે એક્શન છે એ એક્શન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જ્યારે આપણું બાયો એનર્જેટિક ફિલ્ડ હેલ્ધી હશે તો આપણને એનર્જેટિક ફિલ્ડ થશે, એમ્પાવરમેન્ટ મળશે, આપણને આપણી એનર્જીને પ્રોટેક્ટ કરી શકીશું અને આપણે એક સારી રીતના હોલિસ્ટિક હેલ્થને પ્રાપ્ત કરી શકીશું. જ્યારે એ ફિલ્ડ ખરાબ હશે તો આપણું એનર્જેટિક જે ઓરા છે ડિસ્ટ્રોયડ હશે, એમાં ડિસ્ટ્રક્શન હશે અને ડિસઓર્ડર થવાની શક્યતાઓ વધશે. તો આ જે ડિવાઇસ છે એના જે સંસ્થાપક છે માર્કસ કિમિકે, એ જે છે એ પણ એક મોંક છે, સાધુ છે. હવે અહીંયા કહેવાનો મતલબ એટલો જ છે કે તમે આ જે ડિવાઇસ યુઝ કરો છો એ ગમે તે જે સાયન્ટિસ્ટે બનાવી છે એવું નથી. સાયન્સ અને સ્પિરિચ્યુઅલિટી આ બંનેનું જે સંગમ છે કે જે સાયન્સમાં પણ માને છે, જે સ્પિરિચ્યુઅલિટીમાં પણ માને છે. અને એણે એવી એક ડિવાઇસ બનાવી છે કે જે લોકોના હેલ્થની અંદર જે WHO ની ડેફિનેશન પ્રમાણે શારીરિક, માનસિક, આર્થિક, બૌદ્ધિક અને આધ્યાત્મિક આ પાંચે ફેક્ટર ઉપર કામ કરી શકે છે. બરોબર. તો સલામ છે આવા ધન્ય માણસને. એણે જે ડિવાઇસ બનાવી છે, બરોબર, તો આ માણસ કોલકાતાના અંદર લગભગ 10 વર્ષ રહ્યા. જ્યારે એમણે શરૂઆતની ઉંમરની અંદર ફિઝિક્સ ઉપર કામ કરવાની શરૂઆત કરીને અમુક પ્રશ્નોના જવાબ જ્યારે એમને ના મળ્યા ત્યારે એમના જે પણ મેન્ટર હતા કે ગુરુ હતા એમણે કીધું કે આનો જો ડીપલી તારે આન્સર જોઈતો હતો તો ભારતમાં જા. અને ભારતની અંદર એ લોકો કલકત્તા પાસે એક મંદિર છે ઇસ્કોન, એમાં રહ્યા અને ત્યાં આગળ એમણે ભારતીય સંસ્કૃતિને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જ્યારે થોડી સંસ્કૃતિ વધારે સમજ્યા ત્યારે હરિદ્વારમાં દેવભૂમિ વિશ્વવિદ્યાલય
જે ગાયત્રી પરિવાર સાથે સંલગ્ન છે, ત્યાં આગળ એમણે પોતાના ઘણા બધા પેપરો પબ્લિશ કર્યા. ત્યાં આગળ પોતાનું જે પણ નોલેજ હતું એ ઇવોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને પછી એક અંતઃસ્ફૂર્ણા થઈ કે આ જે નોલેજ છે, આ જે ફ્રીક્વન્સીની મદદથી જે ઋષિમુનિઓ, ગુરુઓ આટલા આગળ વધી શકે છે, તો જો દરેકે દરેક હ્યુમનની પાસે આ ટેકનોલોજી આવી જાય તો એ લોકો પોતાના હેલ્થને સારી રીતના ઇમ્પ્રૂવ કરી શકે. એ હેતુથી એણે એક ડિવાઇસ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને આ ડિવાઇસ આજે લગભગ 50 કરતા વધારે કન્ટ્રીઓમાં અવેલેબલ છે. અને એ જે ડિવાઇસ એણે બનાવી, સૌથી 2006 થી સૌથી પહેલા એક જેમ પહેલા કોમ્પ્યુટર આવતા, તો કોમ્પ્યુટર કેટલા મોટા, આખા એક એક રૂમ જેટલા સુપર કોમ્પ્યુટર આવતા, એને ચલાવવા માટે સ્પેશિયલ એન્જિનિયર જોઈતા, બરોબર ને. પછી ધીરે 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 કોમ્પેક્ટ થતા 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 આજે તમારો જે આઈફોન છે, બરોબર, આઈફોન પણ શું છે, એક આઈફોન પર તમારો જે છે એ એક જાતનું એક સુપર કોમ્પ્યુટર જ છે, પણ એ કોમ્પેક્ટ થઈ ગયું. કેમ? ટેકનોલોજી ઇવોલ્વ થઈ. અને જે મોટા મોટા કોમ્પ્યુટર બધા બધા નાના થાય. એમ ટાઈમ વેવર કંપનીએ જ્યારે સૌથી પહેલા ફ્રીક્વન્સી થેરાપી બનાવી 2006 થી 2012-14 સુધી, 2016 સુધી, આ ટેકનોલોજી મોટા મશીનો 2-2 કરોડના મશીન આવતા અને લોકો એના ઉપરથી ફ્રીક્વન્સી લોકોને આપતા. જે અત્યારે સિંગાપુરમાં ને 2-4 જગ્યાએ આપણા સાઉથમાં પણ, ભારતની અંદર પણ, સાઉથની અંદર એ મોટા મશીનો અવેલેબલ છે, જેની મદદથી ફ્રીક્વન્સી આપતા. એવા 2 કરોડ કરતા પણ વધારે લોકોના ડેટા એની પાસે હતા. અને પછી 2016 પછી આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, કોમ્પ્યુટર ક્લાઉડિંગ અને બધાની મદદથી એણે એ ડિવાઇસને વધારે કોમ્પેક્ટ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને એ ડિવાઇસ નાની બની, જેના કારણે આખો ડેટા છે એ એની પાસે જે હતો એની મદદથી આ દરેકે દરેક 90 લાખ કરતા વધારે ફ્રીક્વન્સીનો ઉપયોગ કર્યો. જે આગળના વિડીયોમાં મોદી સાહેબે કીધું હતું ને કે બહુ બધા લોકોના ડેટા એણે નક્કી કર્યા. સિમિલરલી આ લોકોએ દરેક લોકોના ડેટા રીતના ફ્રીક્વન્સીના નક્કી કર્યા અને એની મદદથી એ ડિવાઇસનું ડેવલપમેન્ટ થયું. અને આજે એ ડિવાઇસ ઘણા બધા લોકો પાસે છે. તો આ માણસ એક સ્પિરિચ્યુઅલ માણસ છે અને એણે આપણા બધાના હેલ્થ માટે બહુ જ સારું કામ કર્યું છે. હવે અગત્યની વસ્તુ એ છે કે આ ડિવાઇસ વિશે આપણે જે અત્યારે જોયું અને સાંભળ્યું, તો એટલું તો હું હવે ચોક્કસ કહીશ કે તમે એટલું તો સમજી ગયા છો કે આ એક એવી ટેકનોલોજી છે જે આવનારા સમયની અંદર આપણી લાઈફની અંદર કંઈક નવું ઇનોવેશન લાવવાનું છે. અને આ સેશનને અહીંયા પૂર્ણ કરી અને જે બીજું સેશન છે આપણું પાર્ટ 2, એની અંદર સાયન્ટિફિક રીતના ડિટેલમાં એ જ વસ્તુને, જે તમે હવે તમારા મગજમાં એક તમારી બિલીફ નક્કી તો થઈ ગઈ કે ખરેખર આ સાયન્સ કામ કરશે અને ચોક્કસ પ્રમાણે કરશે, તો તમારી લાઈફમાં કયા કયા પ્રશ્નો ઉપર એ કામ કરશે અને કેવી રીતના કામ કરશે, એને આપણે ડિટેલમાં પાર્ટ 2માં જોઈએ. તો આજથી જ તમારી લાઈફ ચેન્જ કરવા માટે, એક મક્કમ નિશ્ચય સાથે તમારા ગોલ પૂરા કરવા માટે, એક હેલ્ધી લાઈફમાં આગળ વધવા માટે, અને જે આપણે શરૂઆતમાં વાત કરી, આપણી 4 રાણીઓને ખુશ કરવાની છે, બરોબર. તેની તરફ આગળ વધીએ, મળીએ બીજા સેશનમાં. હેવ અ ગ્રેટ ડે, હેવ અ ગ્રેટ લાઈફ.